नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुछे उपन्यास कौनसी कुलबधू लेखक विभूति पट्टनायक। अच्छा, सेदिन रातिरे कॉलेज कैंपसरू तम हाथरू मते उद्धार कला परे समीरणक सहित तमर तो आउ देखा होइनी। एते दिन परे हठात देखा हेबो जेतेबेले मो तांकर स्त्री आउ तमे मोर अतिथि ना, भारी मजा हेबो। कथा शेष करी खूब मजा अनुभव करुथिबा भली भंगी कला अनिता। अध्यापक अशोक मिश्र मुहरे मध्य लज्जार पाटलिमा फुटी उठिला। कथाटा से जे आदौ मूलरू न भाविछि से कथा नुहे, किंतु अनिता जो दृष्टिरू भाविछि ठीक से दिगरू से भावी नाही। एते दिन भितरे जहा हेबार कथा होई जाइछि। अनितार प्रेमरे भाग बसाइबारे तार आजि कौनसी लोभ नाही। समीरण बाबुंकर मध्य आजि किछि हराइबार नाही। समीरण बाबुंक भଳି तार मध्य बयस होइछि। मध्य यौवनरे प्रथम यौवनर स्मृतिकु नेई आजि हुए तो केही उच्छ्वसित हेबाकू चाहिबे नाही। अनिता समीरण बाबुंक धर्मपत्नी, इहकाल परकालर देवता। ए कथाकू सेमाने समाजर आउ 5 जनक भଳି ग्रहण करी नेई सारिबा परे तो से आजि एठाकू आसीछि। कौन एते भाबुछ? मो कथा तुमकू खूब बेसी चिंतारे पकई देला ना? गेलेई होई प्रश्न कला अनिता। अशोक ता प्रश्नर उत्तर न देई ओलटी आउ गोटिए नुआ प्रश्न पचारिला। अच्छा, सेदिन घटना पाई कौन मु दायी? तमर सेथिरे किछि दायित्व नथिला? सेही भଳି भावरे तमकू पाइबा पाई सेदिन तमे मते प्रलुब्ध करि नथिल? प्रश्न शेष करी अशोक खंडे सिगारेट रे निया लगाइला। ता सिगारेट पैकेट आड़कू हाथ बढ़ाई अनिता कहिला, दियो ना मते खंडे सिगारेट। अनेक दिन हेला सिगारेट खाइनी। सिगारेट पैकेटटा ता आड़कू बढ़ाई देई अशोक कहिला, आश्चर्य, एते दिन धरी तमे सिगारेट खाइनो? समीरण बाबू बारण करिसंती? सिगारेट रे निया लगाई धुआं छाड़ू छाड़ू अनिता उत्तर देला, ना, कौनसी दिन से कथा से मते कहि नाहंती। बरं हठात सिगारेट टणा छाड़ीदेली बोली मो उपरे राग करिसंती। से सिगारेट खाउथिबा बेले मो ओठटा हठात सुखी आसिला भली लागे। ओठ उपरे मो जीभ बुलेई आणे। लक्ष्य करी से हसंती। सिगारेट टाणती, जाचंती, राण पकांती, तथापि मु सिगारेट छुए नाही। काहींकी? निर्बोधंक भଳି प्रश्न कला अशोक। कारण मु जाणे तांको स्त्री सिगारेट खाऊ से कथा से चाहंती नाही। ए कथा तांको मुह खोली केबे कहिबाकू पड़ी नाही। तांको मुह देखी से कथा मु बुझी जाइछि। स्वामीर मनर अनेक अलेखा पांडुलिपि स्त्री को एहीपरि मुह देखी पढ़ी नेबाकू हुए ना नाही? तमे तो अनेक दिनू विवाह कलणी, कुह। अनितार कथा शुणी अशोक निशब्दरे हसिला। तार सेदिन किभଳି धारणा होइथिला गृहबधूर दायित्व कौनसी दिन जे निष्ठार सहित तुलाई पारिब नाही। तार देह सर्वस्व मन कौनसी दिन से विवाह कले भी स्वामी पाखरे नई घाटरे बंधा होई रहिथिबा ना भଳି बांधी होई रहिब नाही। केही ना केही से ना को फिटेई नईरे भसाई देव, ना भासीजीव, कूल पड़ी रहिब शून्य निर्जन। किंतु एई केते समयर पुनः परिचय भितरी तार अतीतर से धारणाटा हठात बातिल होई गला। से बेस मन प्राण देई बुझी पारिला अनिता केवल एक निष्ठापर सुंदर पारिवारिक जीवन गढ़ी तोलिछि ता नुहे, निजे मध्य से सर्वांतकरणरे सुखी होइछि। अनितार आंगुठी फांकरे सिगारेटटा जଳି जाउछि। अशोक प्रश्न कला, आगरू जो कथा पचारिली से प्रश्नर किछि उत्तर देल नाही तो? सेदिन रातिरे जेपरि भावरे मो अपमानित होइतिली सेथिरे कौन तमर कौनसी भूमिका नथिला? अनिता आष्ट्रे देहरे ज्वलंत सिगारेटटाकू
ମାଡ଼ି ଦେଇ ଆଖିର ଭ୍ରୁଲତାରେ ହସିବାର ଭଙ୍ଗୀ କଲା। କହିଲା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ପାଇଁ ଆଜି ତମେ ଛୁଟି ଆସିଛ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ମୋର କିଛି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଯେ ତମର ପ୍ରତିରୋଧ କଲାବେଳେ ତମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମୋର ନଥିଲା। ସମୀରଣ ସେଠାରେ ସେଭଳି ପହଞ୍ଚିବେ ଏକଥା ତମ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଚାହିଁଲା ବେଳେ ତମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ତମେ ତ ତାହା ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ଚାହିଁଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦିନୁ ତମେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରୁଥିଲ ନିତା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ତ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଯେ। କଥା ଶେଷରେ ଅଶୋକର ଦୁଇ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଭଳି ଅନିତାର ମନେ ହେଲା। ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୌବନର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁର ଆଖିରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯେ ତା ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ସେ କଥା ଭାବି ବିସ୍ମିତ ହେଲା ଅନିତା। କହିଲା, ଅଶୋକ, ମୁଁ ତୁମର ସେଦିନ କାହିଁକି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲି ତାର କାରଣ ଆଜି କହିଲେ ହୁଏତ ତୁମେ ଭାବିବ ମୁଁ ମନରୁ ଫାନ୍ଦି ମିଛ କହୁଛି। ସମୀରଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ସେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଅନିତା, ଦୟାକରି ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା କୁହ। ଏ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ଗ୍ଲାନି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନିତା ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେଦିନ ତମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ମୁହଁ ନେଲାବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ତମେ ମଦ ପିଇଛ। ତମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଲକୋହଲର ଗନ୍ଧ ଥିଲା। ତମେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ନଥିଲ। ତମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲ। ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଣ୍ଡା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମଦ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲାବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଦିନ ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିନାହଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କର। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ତମକୁ ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଫର୍ କରିନାହିଁ। କୌଣସି ଦିନ ଚାହିଁନାହିଁ ତମେ ଡ୍ରିଙ୍କ କର। ତମେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ତମକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସମୀରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ପଦସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଟଙ୍କାର ତାସ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାତାଲ ହୋଇ ତାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କିପରି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରେ। କଥା ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ଅନିତା ହାତ ରଖିଲା ବୁକୁରେ। ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହି ଦମ୍ ନେଲା। ତାପରେ ଖୁବ୍ ନିମ୍ନ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଅଶୋକ, ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଣ୍ଡା ଆଉ ତମେ ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ। ଅନେକ ନାଟକ କରିଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ତମେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ତୁମର ନୂତନ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତମ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସହରରେ ମୁଁ ଅନେକ ନାଟକ କରିଛି। କେତେ ପିକନିକ୍, କେତେ ଆଉଟିଂ, କେତେ ପାର୍ଟି, କେତେ ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍। ଆଜି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଆଖି ବୁଜି ହୋଇ ଆସେ। ତମେ ସବୁ ମୋତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଅନାବୃତ କରି ଦେଇଥିଲି। କେତେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ଅପପ୍ରଚାର, କେତେ କୁହାଟ, ଓଠ ଚୁଚୁ, କେତେ ପୋଷ୍ଟରିଂ, କେତେ ଲିଫ୍ ଲେଟର ସେ କୁତ୍ସାରଟନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ଠାରୁ ସେ କଥା ତମେ ବେଶୀ ଜାଣ। କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଦେଖାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଣ୍ଡା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ, ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଗଲେ। ମୋ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଆଗରୁ ତ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ। ବାକି ଥିଲ ତମେ। ତମେ ଥିଲ ଟିଟୋ ଟୋଲାର।
ମଦ ଛୁଁ ନଥିଲ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲ। ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସାନ ହେଲେ ବି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋ ମନରେ ତମେ ହିଁ ଥିଲ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତମକୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 4 ଜଣ ମୋ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ସେମାନେ ଏପରି କିଛି ପାଇଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇବା ଲୋଭରେ ତମେ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ କୌତୂହଳ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଲକୋହଲର ବାସ୍ନା ବାରି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଚମକି ଉଠିଥିଲି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଥିଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସର ଆଲୋଡ଼ନ ଦେଖାଗଲା। ସେ କହିଲା, ସେଦିନ ଜାଣି ଜାଣି ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥିଲି। ଅପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଥାଇ ତମ ସହ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମୁଁ କେବେ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। ତମେ ସେଦିନ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ। ମୁଁ ଏକ ମସ୍ତ ମାଇଚିଆ। ତାହାର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ସେ ନିଜେ ହସି ପକାଇଲା। ହସି ଉଠିଲା ମଧ୍ୟ ଅନିତା। ଏକ ମୃଦୁ ଲଘୁ ହସର ଆଲୋଡ଼ନରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ବାୟୁସ୍ତର ଚହଲି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶର ଘନତା ହଠାତ୍ ପାତଳା ହୋଇଗଲା। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ, ଗୁର୍ଖା ଦରୱାନର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ବଜାଇବାର ସ୍ୱର। ଅନିତା କହିଲା, ଏଇ ସମୀରଣ ଆସିଗଲି। ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଛି। ଯାଏ ମୁହଁଟା ଧୋଇ ଆସେ। ଖୁବ୍ ତରତର ହୋଇ ବେସିନ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଅନିତା। ତାର ସେ ଚାଲିଯିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଶୋକର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ପରପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରୁଥିବା ଜଣେ ଶୈରିଣୀ ରମଣୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ନିଜର ବେଶବାସ ସଂଯତ କରିନେବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅନିତାର ଚେହେରାରେ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଖରସ୍ରୋତା କୂଳପ୍ଳାବିଣୀ ନଦୀ ଯେମିତି ଏଇ ବର୍ଷ କେତୋଟି ଭିତରେ ଗତିର କ୍ଷିପ୍ରତା ହରାଇ ହଠାତ୍ ଚୁପଚାପ ଅଳସେଇ କଲ୍ୟାଣୀ ନଈଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରବେଶ କଲା ସମୀରଣ। ଉଠିଯାଇ ଅଶୋକ କହିଲା, ମୋ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର। ଏ ସହରକୁ ଏଇମାତ୍ର ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଛି। ଆନନ୍ଦର ଆବେଗରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଲା ସମୀରଣ। ସମୀରଣ ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଥାଟା ଆଗ ଭାବିଲେ ଅନିତାର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମେ କଥାଟା ମନେ ପକାଇ ସେ ହସିଲା। ନିତା, ମୁଁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସନ୍ଧାନ କରିଛି। ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଭେଟିଛି ଏଭଳି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ କିଶୋରୀ ଯେ ମୋରି କବିତା ପାଇଁ ପାଗଳ। ତାର 2 କୋଜ୍ଜଳ କଳା ଆଖି ଡୋଳାରେ ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତିର ରୂପ ଦେଖିଛି। କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିଲାବେଳେ ସମୀରଣର 2 ଆଖିପତା ଏକ ନୂତନ ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ନିତା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଜଣେ ସରଳ କିଶୋର ଭଳି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର କାହାଣୀ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା। ନିତା ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗାର କାଟୁ କାଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ସେ କିଶୋରୀକୁ ଥରେ ଏଠିକି ଡାକି ଆଣ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜାଇ ଦେବି। ଆଖିରେ ନାଇ ଦେବି କଜ୍ଜଳ, କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ କୁଙ୍କୁମ। 2 ଆଖି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧମୁଦ୍ରିତ କରି ସମୀରଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ନିତା, ସଂସାରରେ ଜଣେ ଅଧେ ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ କୁଙ୍କୁମ କିମ୍ବା କଜ୍ଜଳ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ରେଖା ସେହିଭଳି ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ସେ ଠିକ୍ କାହା ଭଳି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଜଣ ଜଣକ ରୂପକୁ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅନିତା ଶୁଣିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରୁ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀର ଏହିପରି ଅକୁଣ୍ଠିତ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା। ସେ ପ୍ରଶଂସାରେ ତିଳେ ହେଲେ ଛଳନା ନଥିଲା। ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଥିଲା କି ନଥିଲା ସେ କଥା ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅକୁ ନିଜ ଦୁଇ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖିନଥିଲା ଅନିତା। କିନ୍ତୁ ସମୀରଣ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୀତି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ଏକଥା ତାକୁ ଖୁବ୍ ଏକ ମଜାର ବ୍ୟାପାର ଭଳି ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ଝିଅ ତମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ନା? କ'ଣ କହିବ କିଛି ଭାବି ନପାରି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲା ଅନିତା। ସମୀରଣର ବିସ୍ମୟ ବିହଳିତ ଭାବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କଟି ନଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ସତରେ ବଡ଼ ଅଚାନକ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଦେଖା। ଏ ସହରରେ ମୋର ପରିଚୟ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ। ତମକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ମୋ ପିତୃ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମୋତେ କହନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଅନିତା ଚୌଧୁରୀ, ଆଉ ଅବା କେହି ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ରେଖା ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲା ଜଣେ ଏକଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଭାବରେ। ମୋର ଯେଉଁ ନିଜ ପରିଚୟଟା ନିଜେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ